फिर देख लो जदों चमकौर की गढ़ी विच 10 लाख फौज ने घेरा पाया ते उस वेले 5-5 सिंह बाहर निकल के 10-10 लाख फौज का मुकाबला करते रहे। नचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, यह है मेरे पातशाह की वडियाई। इसे लिए धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह इत्थे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर के बारे कह रहे ने, अंत ना सिफती। उस अकाल पुरख वाहिगुरु दियां सिफतां बेअंत ने, उन्हां दा अंत नहीं पाया जा सकता। कहण ना अंत ते कहण वाले भी बेअंत ने। जिन्ना मर्जी वाहिगुरु दियां सिफतां दा कोई बयान कर लवे तां भी अंत नहीं पाया जा सकता। दूसरे ढंग दे नाल भी विद्वानां ने इन्हां पंक्तियां दे अर्थ कीते ने। अंत ना सिफती, भी वाहिगुरु दियां सिफतां दा भी अंत नहीं। दूसरा अर्थ ये भी वाहिगुरु दियां सिफतां करन दे नाल भी उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। जो कोई बंदा ये सोच लवे भी मैं तो वाहिगुरु की बड़ी वडियाई करदा हाँ, बहुत बाणी पढ़दा हाँ, बहुत बंदगी करदा हाँ, तां भी वो परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। सिफतां करके भी उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वाहिगुरु दियां सिफतां भी बेअंत ने। पर जे कोई सिफतां कर करके वाहिगुरु का अंत पाउणा चाहे तां भी नहीं वो पा सकता। पंचम पातशाह के बचन हन, ते आए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जिहड़े बंदगी करन वाले ने उस सिमरन कर करके आनंद ते जरूर प्राप्त कर लेंदे ने, पर वाहिगुरु का वो अंत नहीं पा सकते। इसे लिए हजूर कहते ने अंत ना सिफती, बई सिफत करके भी सिफतां करके भी वाहिगुरु का अंत नहीं पाया जा सकता। कहण ना अंत, ते चाहे उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं किन्ना भी आख लईए, किन्ना भी उसका जस उचारण कर लईए, ते फिर भी उसका अंत नहीं पाया जा सकता। अंत ना करने देण ना अंत। साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने अंत ना करना। जिहड़े उस वाहिगुरु परमेश्वर दे करना दा अर्थ है कारनामे ने। जो कुछ वाहिगुरु परमेश्वर करदा है उन्हां दा भी कोई अंत नहीं पा सकता। वाहिगुरु दे काम किहो जे ने ਉਹਦੇ बारे जानना बहुत औखी गल है। क्यों? साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह के गुरबाणी विच बचन ने, हर की गात नह को जानै, जोगी जति तपी पच हारे, अरबह लोक सियाने। वाहिगुरु दे कारनामे कैसे ने? खिन मैं राव रंक को करई, राव रंक कर डारे, रीते परे परे सखनावै, यह ताको व्यवहारे। ये वाहिगुरु परमेश्वर दे ऐसे कौतक ने। खिन मैं राव रंक को करी, किसे राजे नूं वो कंगाल बना सकता है। शाहजहां ने सवाल किया सी छेवें पातशाह दे हजूर, ये जिहड़ी पंक्ति है, नदर ओ पट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराइंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा, इहदा अर्थ की है? ते गुरु महाराज ने इहदा अर्थ करके दसिया भी ये धन गुरु नानक देव महाराज की पवित्र बाणी है। हजूर ने इहदे विच ये गल समझाई है, जे वाहिगुरु किसे नूं पातशाह भी बना देवे वो हंकार ना करे, क्योंकि राज भाग भी पातशाही भी वाहिगुरु की दात है। ते जे कोई पातशाही प्राप्त करके हंकारी हो जाता है, अन्याय करन लग जाता है, ते वाहिगुरु उस उत्ते पुठी निगाह भी कर दिंदा है। नदर ओ पट्ठी जे करे, वो पट्ठी का अर्थ है पुठी निगाह। जदों वो अकाल पुरख वाहिगुरु पुठी निगाह कर दिंदा है, सुल्ताना काहो कराएंदा, ते जिहड़े बड़े बड़े सुल्तान ने उन्हां नूं भी घाह खाण दे लई मजबूर कर दिंदा है। उन्हां नूं खाण लई रोटी नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता, घाह फूस खा के गुजारा करते हैं। ऐसे भी दिन वो लिया दिंदा है।
ਖਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਆਖੀਰ ਉਸਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰੀ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੁਛ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਜਿਹਾ ਚੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਕਾਰ ਤੇ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫੌਜਾਂ ਮਗਰ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਘੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਸੂਫ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਫਰੀ ਬਾਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਹਰ ਬਾਬ, ਮੁਰਦਹ ਰਾਮੇ ਦਿਹਨ ਦਾਇਮ ਆਬ, ਐ ਪਿਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅਜ ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਨਮ ਆਬ ਨਾ ਰਸਾਨੀ। ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ
ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਹੋਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਆਫਰੀ ਬਾਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਹਰ ਬਾਬ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਰਾਮੇ ਦੇਹਨ ਦਾਇਮ ਆਬ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਸਮਝੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ, ਆਖਰੀ ਬਾਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਹਰ ਬਾਬ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਰਾਮੇ ਦੇਹਨ ਦਾਇਮ ਆਬ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐ ਪਿਸ਼ਰ, ਪਿਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਪਿਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਮੋਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾ ਜਾਨਮ ਆਬ ਨਾ ਰਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਨੇ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰੇ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬਘਿਆੜ ਹੈ, ਬਾਜ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਹੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ੀਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੀਂਹ, ਸ਼ੇਰ। ਚਰਗ ਤੇ ਕੁਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਨੇ। ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਰੈਣਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨਰੈਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਤ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੈਤ ਰਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ।
आके बेनती की, कहता महाराज मैनू भी सेवा का मौका दिओ। सतगुरु कहन लगे दसो की तुसी सेवा करनी चाहते हो। जैत राम ने हाथ जोड़े कहन लगा सच्चे पातशाह बई अज शाम का प्रसाद साडे डेरे विच छकना है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने बिलास दे नाल जैत राम नूं आख्या, क्योंकि वो शाकाहारी वैष्णव साधु सन। कहन लगे जैत राम जी आ साडे कोले बाज ने और ये भी भुखे ने, तुसी पहला इन्हां बाजां नूं प्रसाद छका दिओ, उस तो बाद असीं छकांगे। एक परख भी सी ते एक गुरु महाराज सच्चे पातशाह का निराला कौतुक भी सी। अंत ना करना है। हुण वो साधु सी, बाजा ने मांस खाना सी, वो मांस दे नहीं सन सकते। ते गुरु महाराज ने ये उन्हां मूहरे शर्त रख दी, कहंदे जे बाज भोजन छकणगे तां ही असीं तुहाडे डेरे का प्रसाद छकांगे। साधु भी बड़े करनी वाले सन। ते इन्हां ने सोचिया भी जे हुण असीं अपने बचनां तो पिछे हटे तां भी गल ठीक नहीं बनेगी। ते उन्हां ने की कीता, मोठ बाजरी उस वेले मालवे दे प्रसिद्ध अनाज सन, ते इन्हां ने मोठ बाजरी लैके बाजां कोल चले गए। ते उन्हां बाजां नूं जाके उन्हां ने गुरु दा वास्ता पाया, क्योंकि साधु सन, उन्हां नूं इन्हां गल्लां दा ज्ञान सी। गुरु दा वास्ता पा के कहण लगे बई तुसी गुरु के बाज हो, तुहानूं गुरु दा वास्ता है, असी साधु हाँ, असी शाकाहारी हाँ, असी तुहानूं मांस नहीं दे सकते, असी तुहानूं शिकार नहीं लिया के दे सकते। अज तुसी साडी मोठ बाजरी ही प्रवान कर लवो। ते उन्हां बाजां ने मोठ बाजरी खा ली। शीहां बाजां चरगां कुहियां इन्हां खुआले काहा। ते जदों बाजां ने मोठ बाजरी छक लई, हालांकि उन्हां दे सुभाਅ दे प्रतिकूल सी, पर दूसरे पासे उन्हां ने गुरु दा वास्ता जो पा दिता, तुसी गुरु के बाज हो। वो बाज भी जिहड़े गुरु महाराज दे कोल रखे होए सन, उन्हां ते भी गुरु दी बख्शिश सी, जिहड़े हमेशा गुरु दे हत्थां विच रहिंदे सन। ते उन्हां नूं भी उन्हां साधुआं दी अंदरली भावना दा पता लग्गिआ और उन्हां ने उन्हां साधुआं दी मोठ बाजरी भी प्रवान कर लई। इउं वाहिगुरु चाहे की नहीं कर सकदा, सब कुछ कर सकदा। धन गुरु नानक देव महाराज दे ये बचन, शीहां बाजां चरगां कुहियां इन्हां खुआले काहा, काहो खान ते ना मास खुआले एत चलाए रहा। जे वाहिगुरु चाहे ना, जिहड़े घाह खाण वाले जीव ने, हुण आ बकरियां ने, भेडां ने, गऊआं ने, मੱਝਾਂ ने, जिहड़े पालतू पशु ने, ये ज़्यादातर घाह ही खांदे ने, पट्ठे खांदे ने। पर सतगुरु कहंदे वाहिगुरु चाहे इन्हां नूं मांस खुआ सकदा, क्योंकि वाहिगुरु दे कौतुक बड़े आश्चर्य ने। खिनमै राव रंक को करी, राव रंक कर डारे, रीते परे परे सिख नावै जै तां को व्यवहारे। ये वाहिगुरु दे कौतुकां दा प्रकरण चल रहा है। शीहां बाजां चरगां कुहियां इन्हां खुआले काहा, काहो खान ते ना मास खुआले एत चलाए राह। हजूर अगे होर फरमाउंदे ने, नदियां विच टिब्बे दिखाले थली करे असगाह। वाहिगुरु चाहे जिथे अजकल नदियां वगदियां ने, दरिया वगदे ने, उत्थे टिब्बे भी बना सकदा है। थली करे असगाह, जिथे बड़े बड़े रेत दे टिब्बे ने, मारू थल ने, उत्थे वो डूंगे पानी दे प्रवाह भी चला सकदा है। वाहिगुरु चाहे आ दसदे ने, पहलां आ बठिंडे दे इलाके दे विच दरिया वगदे सन और कुछ समय तो बाद वो आलोप हो गए, वो धरती मारूथल बन गई। ते हुण भी उत्थे देखण दे विच ही आउंदा है बई कई थावें जिथे रेत दे टिब्बे ने, उत्थे सेम आई हुई है। ते जिथे पहलां पानी दे प्रवाह चलदे सन, उत्थे रेत दे टिब्बे बने हुए दिखाई देंदे ने। ये वाहिगुरु दे कौतक ने, कुछ भी कर सकदा है। इसे लिए हजूर कहंदे ने, वो वाहिगुरु बेअंत है। नदियां वे टिब्बे दिखाले थली करी असगाह, कीरा थाप देह पातशाही। ये वाहिगुरु दे कौतक ने। किसे कीड़े नूं वो पातशाही ते स्थापन कर सकता है, किसे कीड़े नूं गरीब नूं बादशाह भी बना सकता है।
ਕੀਰਾ ਥਾਪ ਦੇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਸਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਕੀੜੀ ਤੇ ਕੀੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਾਲਕ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਲਾਂ ਛਕਾਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਕੀਰਾ ਥਾਪ ਦੇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਲੈ ਸਾਹ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਾਹ। ਅਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਜੀਵ ਜੀਵੈ ਲੈ ਸਾਹ, ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਾਹ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਵੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਗ੍ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗ੍ਰਾਹੀ, ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀਆ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹੇ, ਇੱਕ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਚਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਨਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੰਨੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਊਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਘੇਗਾ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੇ ਲਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਗ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਊਠ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਨ ਅੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀਨੇ 114 ਖੰਡ। ਇੱਕ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਊਠ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਇਹ ਵਜੂਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਰਲੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ।
ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਵਜਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਮਰਮ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਓੜਕ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਅੰਤ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਆਹ ਮੈਂ ਓੜਕ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਆਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਖੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਤਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਖੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਭਾਵ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ,
ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।